अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। और सब तो पहला गल करांगी पंजाब दी। पंजाब असैंबली दा अहम तरीन इजलास जिहड़ा है वो स्पीकर मुहम्मद अहमद खान दी सदारत विच अज होया और उहदे विच सूबाई वज़ीर खजाना मुजतबा शुजाउर रहमान ने नवें माली साल दा सूबाई बजट जिहड़ा है वो पेश कर दिता। इजलास के आगाज़ से अपोजिशन अराकीन ने बजट की मुखालफत करते हुए स्पीकर की जी नशिस्त से सामने आके एहतजाज किया तो हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की, जिस वजह नाल ऐवान शदीद जड़ा है वो शोर शराबा भी वेखण नूं मिलिया। ये हंगामा खेज जड़ा इजलास है अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बावजूद मुजतबा शुजाउर रहमान साहब ने अपनी जी बजट तकरीर है वो मुसलसल जारी रखी और बजट सैशन खिताब करते हुए उन्होंने यह कहना सी कि माली साल सन 2026-27 लई मजमूई बजट का हुजम तकरीबन 5903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जो कि रवां माली साल के मुकाबले तकरीबन 10% ज़्यादा है। जारी अखराजात का जोड़ा तखमीन है वो 1962 अरब रुपए और 93 करोड़ रुपए जोड़ा है, जोड़ा कि रवां माली साल के मुकाबले 3.1% घट है, जिसकी अहम वजह हुकूमत की किफ़ायत शुआरी मुहिम है। अगले माली साल सरकारी मुलाजमा लई उन्होंने तनख्वाहें तकरीबन 7% जोड़ा इजाफा किया जा रहा है, जिस नाल तनख्वाहों का खर्चा उन्होंने दसिया कि सिर्फ 1.4% वध के जोड़ा है वो 638 अरब 93 करोड़ रुपए होएगा, जोड़ा कि हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी का नतीजा है। अगले माली साल रिटायर सरकारी मुलाजमीन की पेनशन 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है, जिस नाल सूबे की पेनशन के अखराजात तकरीबन 500 अरब रुपए जोड़ा है वो वध जाएंगे और आवाम नूं बुनियादी सतह पर सहूलतां फराहम करन एवार्ड NPFC एवार्ड के तहत बलदियाती इदारियां लई तकरीबन 5.2% इजाफे नाल 803 अरब रुपए की जोड़ा है वो खतीर रकम 88 करोड़ रुपए की खतीर रकम जी मुख्तस की गई है। सर्विस डिलीवरी से आने वाले अखराजात तकरीबन 783 अरब 2 करोड़ रुपए होंगे, जिन्हें 578 अरब 62 करोड़ रुपए अदारियां के रोज़मर्रा के अखराजात ने, जोड़े कि हुकूमत के मुअसर इकदाम के बहस पिछले माली साल के मुकाबले 5.1% उन्होंने दसिया कि जी घट ने। सूबाई वज़ीर खजाना ने यह भी कहा कि करंट कैपिटल अखराजात की मद तकरीबन 679 अरब 1 करोड़ रुपए की आइंदा माली साल के बजट का हिस्सा बनाने की जोड़ा है वो तजवीज़ भी पेश की जा रही है। ये अलावा उन्होंने दसिया कि तनख्वाही जोड़ा 7%, पेनशन 3.5% इजाफा होया, तालीम वास्ते उन्होंने कहा कि 750 अरब रुपए, सेहत लई उन्होंने दसिया कि 500 अरब रुपए, सुथरा पंजाब प्रोग्राम लई उन्होंने दसिया कि जी 200 अरब रुपए, एग्रीकल्चर लई 13.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, बलदियाती इदारे लई 803 अरब रुपए और अमन अमान की सूरत हाल लई 252 अरब रुपए उन्होंने कहा कि मुख्तस किए गए हैं। इस तो पहला जोड़ा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि वो इजलास की शरीक होंगे जोड़ा है वो, क्योंकि पेपरलैस जोड़ा इजलास ही फिर भी जोड़े अपोजिशन के अराकीन सन वो पेपर लेके आए, उन्होंने पेपर भी उत्थे फाड़े और जोड़ा जिस तरह होंगे अमूमन बजट इजलास खूब शोर शराबा भी होया। ये सारा मामला चलता रहा। दूजे पासे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी है उन्होंने भी अपने तहफुजात का इजहार किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों बजट उत्ते एतराज़ उठाते हुए अज पंजाब असैंबली इजलास जोड़ा है इस इजलास तो पहला उन्होंने अपना भी एक जोड़ा पार्लिमानी इजलास होंगे वो होया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली गिलानी का यह कहना सी कि जनूबी पंजाब नूं सूबा बनाउण ते किसानां दे नुकसानात का अजाला ना होने उत्ते एतराज़ात ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने सूबा बनाना सी लेकिन नहीं बनाया गया। अली गिलानी ने कहा कि बजट सब तो ज़्यादा फंड्स लाहौर लाई ने पंजाब के बाकी अजला नूं नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहना सी कि सुथरा पंजाब शहरों की हद तक बेहतर है पर देहात हुण भी गंदगी नाल भरे हुए हैं। ये सब कुछ चलता रहा। पंजाब का जोड़ा बजट है क्या ये अवामी बजट है, अवाम नूं इहदे च रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, इस सारे मामले पर गल करने वास्ते मेरे नाल जोड़ा है वो सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब खालिद कजूम साहब मौजूद ने। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कजूम साहब, तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला एक बड़ा अहम जिहा सवाल और आम जिहा सवाल है, यह दस दो कि जो बजट है इनू किस तरह वेख रहे हो, अवाम दोस्त है या जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि जी अवाम दुश्मन बजट है, तुसी की समझते हो? अच्छा, एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ जी ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤਮਾਮ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਫਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ठीक है। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਬਾਈ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ जी ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਟੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਸਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ। ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮੀਰਾਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਬਜਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 10.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 546 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਤਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ 1240 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਬਜਟ ਸੀ। ਠੀਕ। ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਵਫਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਫਾਕ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 1000 ਅਰਬ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1450 ਠੀਕ। ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਖੀ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਇਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ 'ਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਇਨੀ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ NFC ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ NFC ਦੇ ਮਤਬਾਦਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਨ ਦੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਨੀ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਲੀ ਬੁਹਰਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। 1050 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 1450 ਅਰਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ 752 ਜੀ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ। ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਫਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਯਕੀਨਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਅਮਲ ਹੈ ਔਰ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਬੜੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ 82 ਅਰਬ ਰੁਪਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ 70 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ 'ਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਰਾਹਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਵੀ ਇਹਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਫਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ NFC ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਸੂਬੇ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ NFC ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ NFC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਅਗਰ ਬਜਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 1240 ਅਰਬ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 900 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੰਧ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 100 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ 752 ਅਰਬ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ 708 ਅਰਬ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਰਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਾਇਲ 'ਚ ਕਮੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੂਨਮਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ NFC ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 58% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਫਾਕ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਫਾਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40% ਕੁਝ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਸਾਇਲ ਲੈ ਲਏ। ਔਰ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ ਵਸਾਇਲ ਲਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਾਂ ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਜ਼ਲਾ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਵੀ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ ਵਸਾਇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ
ਅਜ਼ਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ਲਾ ਨੂੰ ਵੀ PFC ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਪਰ NFC ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਾਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਸਾਇਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 140A ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਖੁਦ ਜੀ ਮੁਖਤਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਾਵੀ ਔਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ। ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 586 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਵਾਸਤੇ 230 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਬਜਟ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਜ਼ਾਈ ਅਜਨਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ GDP, ਸਾਡੀ GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੇ, ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਾਡੀ GDP ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ, ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਜਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ, ਇਨਪੁਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਦਵਿਆਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਬੈਂਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਜਨਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਜਨਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਅਜਨਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੀਏ,
ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀ ਜੀ ਮੈਸ਼ਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾਈ ਅਜਨਾਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਜੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਗਜ਼ਾਈ ਅਜਨਾਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਜੇ, ਔਰ ਇਹ 8 ਅਰਬ ਠੀਕ ਡਾਲਰ ਹੈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਨਮੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਜਾਰਤੀ ਖਸਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤਰਜੀਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਉਹ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਗੰਦਮ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅਗਦਾਈ ਅਜਨਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਣ। खालिद कयूम साहब, एक और मामला भी है बड़ा अहम है और वो है सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहां 'ਚ इजाफा। 7% इजाफा किया गया है ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 3.5% इजाफा किया गया। इन्फ्लेशन ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੋ ਪਿਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਵਫਾਕ ਜਿਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਨਾਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾਜਾਤ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਵਫਾਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਨਾਸਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸੂਬੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤਨਾਸਬ ਤੋਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਫਾ ਘਟੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 100 ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮਨਸੂਬੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਾ ਜਾਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ 100 ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਠੀਕ ਸਾਲ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਰਾਹਿਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫੰਡ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬਾਜਾਤ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਣੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਆਲਮੀ ਖਬਰ ਰਸਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ ਯਾਨੀ JD ਵਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ JD ਵਾਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁਆਹਦਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਆਇੰਦਾ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਜੰਗੀ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ, ਨਾਇਬ ਸਦਰ JD ਵਾਂਸ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਾਕਿਰ ਕਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁਆਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਤੇ ਅਜ਼ਮ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਹਮ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁਆਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਆਹਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੋਹਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਫਵਾਜ ਦਾ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਇਨਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਜ G7 ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮਨਸਬ ਨਾਲ ਐਮਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੋਹਰੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੁਜ਼ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਆਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਸ਼ਰਾਇਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਇੰਤਹਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫਰੀਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਲੁਕਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰਾਇਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਲੀ ਮੁਆਵਨਤ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਜ਼ੇਰ ਗੌਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋਹਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਬਰ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਨੇ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਖਬਰ ਰਸਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान ने आख्या कि अमरीका नाल मुफाहमती यादाश्त उत्ते इतफाक का मकसद ये जांचना है कि आया अमरीका वाकई ईरानी कौम के हकूक का एहतराम करने लई संजीदा है या नहीं। एक्स उत्ते जारी अपने बयान विच सदर पज़िशकियान ने आख्या कि मुआहदे के मतन उत्ते तवील ते तफसीली मुशावरत के बाद ईरानी पार्लीमेंट के तकरीबन तमाम अरकान ने हिमायत की ताकि अमली तौर पर अमरीका के रवैये ते अज़म का इम्तिहान लिया जा सके। उन्होंने मजीद किया कि मुआहदे की तैयारी के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई ने कौमी मफादात के तहफ़ुज़ नाल मुतल्लिक शिक्कां की शमूलियत सब तो अहम किरदार अदा किया, जिस नाल ईरान के बुनियादी मफादात ते खुद मुख्तारी नूं दस्तावेज़ का मरकजी हिस्सा बनाया गया। ईरानी सदर पज़िशकियान के मुताबिक ये मुफाहमती याददाश्त कई महीनों के मुसलसल राबते सफारती कोशिशां ते मुज़ाकराती अमल का नतीजा है।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਕਸ਼ੀਦਗੀ 'ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਬਾਮਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ तमाम ਸ਼ਿੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਰਾਨ ਲਈ ਬਾਇਸ ਫਖਰ ਮੁਆਹਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਖਬਰਸਾਂ ਇਦਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਦਫ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਜੂਦੀ ਜੋਹਰੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਤਾਤ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਚੇ ਸਫਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੁਣ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀਆ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋਹਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੋਹਰੀ ਅਜ਼ਾਇਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨਾ ਜੋਹਰੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਲਬਨਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇਸਰਾਈਲ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਸਰਾਈਲੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਕਤਸਾਦੀ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਫਾਇਦੇ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਲਬਨਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਰ ਕਬਜ਼ਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਅਮਨ ਮੁਆਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਅब्बास ਅਰਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਈਲੀ ਅਫਵਾਜ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਲਬਨਾਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक अब्बास ਅਰਾਗਚੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕਫ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ। ਈਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਫਾਹਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤੱਲਕ ਖਦਸ਼ਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਆਲਮੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤੱਲਕ ਖਦਸ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਹਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕਾबिल एतमाद ਹਕੀਕੀ ਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਾबिल ਤਸਦੀਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨਾ ਨਰਮੀ ਦਾ ਇਨਸਾਰ ईरान की तरफों अमली पेशरफ्त उत्ते होएगा। ये सारा मामला चल रहा है ईरान अमरीका सूरत हाल से और बाकी भी जितने डेवलपमेंट्स हैं जिस तरह अगे जो है पेशरफ्त होएगी तो जरूर शेयर करेंगे। एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो कुछ मजीद मामला ते गल करें। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी हमले 3 भारतीय शहरियों की हलाकत, मोदी की गैर मुतवाजन खारजा पॉलिसी ते भारत के अंदरों जड़ा वो आवाज़ां उठन पै गई ने। मोदी की अपने फायदे लई तैयार की गई नाकिस खारजा पॉलिसी उत्ते भारत के अंदरों भी सख्त सवालात उठ गए। आलमी जरीदे द गार्डियन के मुताबिक अमरीकी हमले मलाहां की हलाकत उत्ते भारत विच शदीद गुस्से के बावजूद मोदी हुकूमत G7 समिट शिरकत कर रही है। भारतीय मुतालबे के बावजूद मलाहां की हलाकत उत्ते अमरीका ने माफ़ी मंगण तो साफ इनकार कर दिता सी। ये कहना है गार्डियन का।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਸੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਅਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਉੱਤੇ ਬਰਹਮੇ ਨੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜੀ.ਡੀ. ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 3 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 3 ਮਲਾਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ G7 ਸਮਿਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਬਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਗੈਰ ਲੜੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜੀਤ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰਾਏ ਦਾ ਔਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸैयद आसिम मुनीर ने बगैर लड़े ये जंग जीत ली है। अमरीका ईरान तनाज़ा इंतहाई पेचीदा थे तुहानूं पता है कि बरसां पुराना सी और पाकिस्तान ने बतौर सालिस इंतहाई बेहतरीन और अहम और वड्डा किरदार अदा किया। पाकिस्तान नूं एक किरदार इंतहाई जिम्मेदारी नाल निभाना चाहिए है कहना सिक्योरिटी जराए दा। पाकिस्तान हैडलाइन डिप्लोमेसी यकीन नहीं रखता सिक्योरिटी जराए कहते हैं और अमरीका ईरान तनाज़े ते जंगबंदी बारे किसी भी किस्म की क्यासराई मसाइल पैदा कर सकती है। इसराइल भी इस तनाज़े का फरीक है तो बैन अवी मीडिया उत्ते असर रखता है कहना सिक्योरिटी जराए दा। जून जिनेवा मुआहदे उत्ते बाकायदा जो दस्तखत होंगे। 19 जून नूं तमाम मुस्लिम ममालिक की क्यादत नूं क्रेडिट मिलता इस सारे मामले का। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मत जी मुस्लिम उम्मत के अंदरूनी तनाज़ात भी जड़े सन उन्होंने भी जड़ा है वो रोक दिता है और सऊदी अरब कतर तुर्की ते मिस्र ने भी अहम किरदार अदा किया है। सिक्योरिटी जराए दस रहे हैं मुतहदा अरब इमारात ने भी मुस्बत किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने मुतहदा अरब इमारात बरादर इस्लामी मुल्क जोड़े जितने भी ने वो सारे इस सारे प्रोसेस शामिल सन। एक कहना है सिक्योरिटी जराए का और पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर इन सब मामलों का जो है इतराफ़ ही पूरी दुनिया किया जा रहा है और एप्रीशिएट किया जा रहा है। आज का प्रोग्राम तो इतना। इजाज़त दो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।